ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਂਦਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ है। ये है फैसलाबाद के मशहूर टिकटॉकर राय आसिफ जो अपनी मुनफरिद शायरी और वीडियोस की वजह से वायरल हो रहे हैं। टिकटॉक जरिया आमदन है या फिर इनका शौक, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं राय आसिफ साहब जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोरोना वायरस इनको हुआ था और दूसरी दफ़ा बवासीर की बीमारी भी इन्हीं को हुई थी। ये पाकिस्तान के एक ऐसे मायनाज नहीं कह सकते मायनाज किस्म के शायर नहीं है, बल्कि ये ऐसे फिक्के नाज किस्म के शायर हैं कि आप इनकी शेरो शायरी सुन के अपनी चारपाई से, अपने बेड से, अपनी गैलरी से, अपनी छत से छलांग लगा देंगे। आपका दिल करेगा कि मैं अपनी जुत्ती ला के अपने अपने मारा ला पावा। लाइक इस किस्म के इनके शेर हैं और इस किस्म की ये पोइट्री सुनाते हैं कि आप लोग इनकी पोइट्री सुन के हैरान हो जाएंगे। आप भूल जाएंगे, मतलब जिस किस्म के भी आपने पहले शेर सुने होंगे आपको वो तमाम तर शेर मीठे और इनके शेर फीके, ओहो पतले, उन तमाम तर शेर फीके और इनके शेर मीठे लगना शुरू हो जाएंगे। ये बात करते हैं राय आसिफ साहब से कि इन्होंने इतनी फिक्की किस्म की शायरी कहाँ से सीखी। और 2.5 मिलियन फॉलोअर, अल्लाह माफ़ करे, तोबा तोबा, अन्ने लगते हैं जिन्होंने इन्होंने फॉलो किया। और उन फॉलोअर्स को मैं पूछना चाहता हूँ भाई की वेखते हो, बंदा ठुमके ला के वहांदा तुहानू की करदा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना मैं बोलिया है बंदा उठ के इन्नी देर च पानी लैके आ जांदा मैं लियाउणा ते होर किन्ने जाना क्या सी इन्ना बोल बंदा, मतलब पानी मैं किन्ना बोल बोल के उन्होंने दसन दिया इन्नियां तारीफां कीतियां ताड़ी कि तुसीं फिक्के आदमी हो, मतलब तुहानू कोई काम ही नहीं, जिंदगी च कुछ भी नहीं करदे, वेले हो तुसीं, मतलब कोई राह जांदा होवे उन्होंने एवें मशवरे देन लग पैंदे हो। कोई गोश्त वाली दुकान ते खलोता है उन्होंने कह रहा होंदा भाई बोटी निक्की निक्की करा लई, मतलब कोई गोश्त वाली दुकान ते लागो लंघ रहा है तो उन्होंने कह रहा होंदा भाई कीमा ला ला अज बच्चे हो सकदा घर खा खू लैण। ਐਵੇਂ मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਾਈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ नहीं निकलणियाँ ना। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ यार नहीं मतलब ये भाई हैं अपने और बड़े अच्छे इंसान हैं और पोइट्री बड़ी अच्छी करते हैं। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर किसी ने कहा था कि वे सोनिया अखां वाले लख लानत तेरे ते, तो वो ये शख्स थे जिनके बारे में कहा गया था। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ तारीफ करेंगे। तारीफ उस खुदा की जिसने सारा जहां बनाया, मुझे इंसान और इसको कहाँ बनाया। सेम टू यू। आसिफ भाई कितनी देर हो गई है शायरी करते हुए? 3-4 साल हो गए ना। 3-4 साल हो गए। हाँ जी। तो शायरी शुरू क्यों की, मतलब क्या दिमाग में आया? वैसे शौक तो की थी सी। शौक से की थी या फिर इश्क में नाकामी की वजह से आप किसी को, मतलब भाई तेरा दिमाग ठीक है कि ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? बिल्कुल पता। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਕਿਧਰ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब शायरी स्टार्ट कर देती सी। आप गलत साइड पर लेके जा रहे हो। इश्क किसी के साथ भी किया जा सकता है, इश्क का कोई एक रंग नहीं होता। बिल्कुल, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने अपने शौक से शुरू किया था। मैनू शौक पिया, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸ਼ੌਕ, मतलब ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਏਜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ मतलब ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ मतलब ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ मतलब जिस तरह ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਦੀ ਉਂਝ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਬੀ ਲਾ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 2.5
M 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ ਮਤਲਬ 5 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲੇਰੀਆ ਮਲੂਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ। ਹੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਂਦਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਇਲਮਦੀਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਬੈਠਾ? ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਦਲ ਝੱਖੜ ਜ਼ੋਰ ਚ ਰਾਂਦਨ, ਬਖਤ ਦੇ ਬੇਲੀ ਸ਼ੋਰ ਚ ਰਾਂਦਨ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਲਾਹੌਰ ਚ ਰਾਂਦਨ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੱਜਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਭੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਵਾਵਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠੇ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਪ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ। ਤੜਪਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਰੱਬਾ ਨਸਲ ਮੁਕਾਈ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰਵੇ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। 5-7 ਸੋਹਣੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਰਵੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੰਜ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਤ ਮਾਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਫਨ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਉੱਤੇ। ਆਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਓਏ ਹੁਸਨ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਚੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਦਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ? ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਪਰੋਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਿਨਾ ਦੁੱਧੋਂ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਅਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕੀਤੀ, ਆਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਢਾਕ ਤੇ ਚਾਵਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਖੱਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਲ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੀ ਡੱਬ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲਈ ਭੈਂ ਕੇ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਲੱਗ ਲੈਟਰੀਨ ਤੇ ਗਈ ਲਿੱਤੀ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਲੀ ਮਾੜਾ ਗੋਟੜ ਵਾਲਾ ਪਾਉ। ਇੱਲੀ ਮਾੜਾ ਅਬੂ ਕਰਦਾ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਲੀ ਮਾੜਾ ਗੋਟੜ ਵਾਲੇ ਪਾਉ ਅਨਮਾ ਇਹ ਹਾਲਾ ਪਾਉ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਕੋੜੂ ਇਲਿਲ ਪਾਲਾ ਇਲਿਲ ਕਾਲੂ ਲਾਲੂ ਲਾਲੂ ਪਾਲੂ ਕਾਲੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇਰੇ ਵੇਟ 'ਚ ਘਟ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਓਨਲੀ 2 ਡੇ ਦਾ ਪਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕਈ ਵੀ ਕੇ। ਪਲੀਜ਼ ਢੋਲਾ ਕਮ ਬੈਕ ਚੱਕਰ, ਮੇਰੀ ਨਾਟ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਏ। ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵਨ ਸਪੀਕ। ਮਾਈ ਗॉड ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬ੍ਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਕੋਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੁਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਆਹਾ। ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਧਰ ਵੜ ਗਏ। ਦੋ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
लड़ गए ने। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ जी। ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ You like it? ਯਾ You like me? ਯੈਸ Oh my God! ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਮਰਾਸੀ ਤਾਂ मेरी जिंदगी बहुत अच्छा शेर ही कर ਭਾਈ ਤੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ के बैठा और मैं ਜੇ कहने ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਨਾ ਉੱਠ उठा किथे ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਇਆ यार केड़ी तकलीफ अल्लाह माफ करे। ਇੱਥੇ ਥੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਪੇਰ ਲੈ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ नहीं ਤੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਐਂ ਕਰ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਐਂ ਕਰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਰਿਹਾ राय आसिफ साहब जो कि बहुत अच्छे शायर हैं, ऐसा तो बात मेरी बेइज्जती हो जानी। राय आसिफ साहब बहुत अच्छे शायर हैं और इनकी शेर व शायरी आपने सुनी, इंतहाई फिक्के इंसान है ये और इंतहाई फिक्की शायरी है। पता नहीं ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਂਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। खैर फिर भी अच्छी गल है, फॉलो करना चाहिए। और राय आसिफ साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं, इंतहाई नाइस पर्सन है। ये जितना भी तंज़ो मज़ा भरपूर प्रोग्राम किया गया ये राय आसिफ साहब की बिल्कुल इजाज़त से किया गया। ऐसे ही है जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। और ये आप लोगों की तमा के मुताबिक आप लोगों को हंसाने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया गया है। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।